Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book. It's in the page number 210 and 211, what the Americans and Britishers speak, the phrasal words, and what the native English speakers they speak. Under the letter N, the word is nail. Already we have seen nail, and now we are coming here. Nail down. What do you mean by nail down? The phrase nail down means to make sure, 100%, very sure. He nailed down to help me out in my business. So he made sure to help me in my business. So he gave his 100% help to help in my business. Hit the nail on the head. You know, nail, you're just hitting the nail. Hit the nail on the head. Exactly. What do you mean by that? To do the exact thing. To do the right thing. To do the right thing at the right time. So hit the nail on the head. He hit the nail on her head by proposing her in first date. Date means they're taking boy and a girl going outside to share their heart. So in the first day, he proposed her for marriage. So he hit the nail on her head means he is not speaking, he is not beating around the bush. He has come straight to the point by proposing her straight away in the first date. So he hit her on the head. Next, hit nail on her head. Name of the game. When you use the phrase name of the game, what do you mean by name of the game? Name of the game means the central point, the central issue, the heart of the matter, and the important point. When you want to say about an important point, then you're using the phrase name of the game. The name of the game in a relationship is love, affection, and caring. So, the name of the game means the central point. The central point in a relationship is love, affection, and caring. So, these are the main things in a relationship. So, the name of the game in a relationship is love, caring, and affection. So, name of the game is central point. Call one names. What do you mean by the phrase call one names? It simply means using abusive. You're using bad words on somebody or insulting words on others. Insulting word on others. So you're using insulting word on others, then you're using the phrase call one's names. He called me names. So he called me names means he used abusive words. He insulted me. He hurt me by his words. So he called me names. So I reported him to the headmaster. The matter to the headmaster. Name it. What do you mean by the phrase name it? Tell whatever you want, you will get it. So name it means you are saying to other person, name it means whatever you want, tell me, I will give you. Name it. Whatever you want, tell, I will give you. So, name it, I will purchase it for you. Ask me, I will get it for you. Ask me, you want a necklace, you want a car, you want a bike, you want a mobile, I'll give you. So, name it means tell what you want, I will give you. That's it, name it. So, my dear friends, nail down means what? To make sure. Hit the nail on the head means do the right thing, exact thing. Name of the game means the central point, the heart of the matter, and the important matter is called name of the game. Call one names means you are shouting at somebody, abusive words you are using, bad words you are using on somebody. Next, name it means you ask, I will give you. Whatever you want, you ask me, I will give you. That is called name it. And coming here once again, name is mud. A person is not liked anymore. A person who is not liked anymore. Then you use the phrase name is mud. My name is mud if my father knows that I failed in the exams. So if I failed in the exams, if my father knows, my father won't like me. So name is mud means a person won't be liked by anybody anymore. So if my father knows that I failed in the exams, he won't be liking me anymore. So his percentage of the love and caring will reduce. And coming here, nature. What do you mean by the word nature? You know, the environment. Nature calls. The phrase nature calls means the word used to go to bathroom to relieve oneself. You go to bathroom,
you go relieve yourself, in the sense you go for urine or you go for a tour, you just be relaxed in bathroom. Then you use the phrase nature calls. Nature calls, where's the bathroom? Nature calls me, where's the bathroom? So nature calls is where you want to go and relieve in a bathroom. And coming here, nature lover, even by the phrase nature lover, one who loves the surroundings and the environment. A person who loves the environment, the surrounding, then you call him as nature lover. I am a nature lover means I love nature, I love the environment, I love the surroundings. Next, Mother Nature. What do you mean by the phrase Mother Nature? The natural environment, the nature and its environment, you call the phrase Mother Nature. The Mother Nature has given us a lot of wealth. The Mother Nature has given us a lot of wealth. Neck, pain in the neck or pain in the ass or pain in the butt. Pain in the ass, pain in the ass or pain in the butt or pain in the neck means what? Making one angry and irritating. Somebody is irritating me, somebody is insulting me, then I use the phrase is a pain in my ass, is a pain in my neck, is a pain in my butt. So when you use the phrase pain in the neck means somebody is irritating and insulting you and hurting you, then you use the phrase is a real pain in the neck for me means is a person who insults me, irritates me, annoys me. So my dear friends, name is mud means a person who is anymore by anybody. Nature calls means you're going for urine or toilet. Nature lover means a person who loves the surroundings and the environment. And the phrase Mother Nature means nature environment. Neck, pain in the neck means somebody is irritating you, then you use the phrase he is a pain in the neck. So once again I want you everybody to recollect. Nail down means to make sure 100% it is correct or he is doing good. 100% you are involving. Hit the nail on the head means to do the right thing. Name of the game means the central point, the heart of the matter. Call one names means you are hurting somebody by using abusive words. Name it means you are asking somebody to tell what they want so that you can give them. Name it. And once again here, name is mud means a person who is not liked anymore. Nature calls means the word used to go to bathroom to relieve oneself. Nature lover, one who loves the surrounding and the environment. Mother Nature, the nature environment. And pain in the neck or pain in the ass or pain in the butt means making one angry and irritating. Somebody is making one angry and irritating, then you use on that person pain in my neck or pain in the ass or pain in the butt. So use these phrases in your day-to-day conversation. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 210, 211. இந்த அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில உரையாடல்கள் சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நெயில் டவுன். இங்கே நெயில் என்றால் ரெண்டு சொல்லுவோம். நெயில்ஸ்னால் என்ன? உங்கள் நெகம் என்று சொல்லுவோம். இன்னொரு நெயில்னால் என்ன? ஆணி என்று சொல்லுவோம். நெயில் டவுன் என்றால் என்ன? டு மேக் ஷுர், உறுதியாக அதை முழுமையாக ஒன்றில் ஈடுபடுவதை அதை நெயில் டவுன் என்று சொல்வோம். ஹீ நெயில் டவுன் டு ஹெல்ப் மீ அவுட் இன் மை பிஸ்னஸ். என் வியாபாரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் முழுமையான ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இருந்தான். ஸோ முழு உதவி செய்தான் என்று சொல்லும் பொழுது நெயில் டவுன். ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் இங்கே ஆணியை சரியாக அதன் தலையிலே அடி. ஆணியை சரியாக அதன் தலையிலே அடி என்று சொல்லும் பொழுது டு டூ த ரைட் திங், சரியான விஷயத்தை செய்தலை ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். He hit the nail on her head by proposing her in first date. Date என்றால் என்ன? ஒரு ஆணும் பெண்ணும் முதலாக வெளியே சென்று தங்கள் மனதை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். அந்த முதல் சந்திப்பின் பொழுதே அவன் அவளை திருமணம் செய்வதாக அவன் கூறுகிறான். ஸோ அப்போ சரியான விஷயத்தை சரியான நேரத்தில் சொல்வது, சரியான விஷயத்தை சொல்வது hit the nail on her head. அப்போ சுற்றி வளைக்காமல் சரியான அந்த இடத்திற்கு வந்து விட்டான். நேம் ஆஃப் த கேம்.
அப்படி என்றால் அடுத்தது நேம் என்ற வார்த்தை சொற்றொடர் நேம் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த விளையாட்டினுடைய பெயர் என்று வருகிற பொழுது சென்ட்ரல் பாயிண்ட், அது முக்கிய காராம்சம், முக்கிய விஷயம். த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், விஷயத்தினுடைய மைய கருத்து. த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், த முக்கியமான விஷயம், அந்த பாயிண்டை பற்றி சொல்லும் பொழுது நேம் ஆஃப் த கேம். அப்போ நேம் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் ஆஃப் த கேம் இன் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் லவ், அஃபெக்ஷன் அண்ட் கேரிங். அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகி கொள்ளக்கூடிய அந்த பழக்கத்திற்கு அதில் அடிப்படையானது அதுதான் நேம் ஆஃப் த கேம். அடிப்படையான முக்கியமானது என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது காதல், லவ், அஃபெக்ஷன் அன்பு, கேர் அக்கறை, இந்த மூன்றும் இருந்தால்தான் அந்த உறவு மேம்படும். ஸோ த நேம் ஆஃப் த கேம் என்றால் அந்த உறவினுடைய மறுபெயர் அல்லது சென்ட்ரல் பாயிண்ட் மிக முக்கியமானது என்று சொல்லும் பொழுது நேம் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்த முக்கியமான ஒரு வாசகம் அல்லது சொற்றொடர் கால் ஒன் நேம்ஸ். கால் ஒன் நேம்ஸ்னால் ஒருவனை பெயரை கூப்பிட்டு அலை என்ற அர்த்தம் அல்ல. இதனுடைய மீனிங் யூஸிங் அப்யூசிவ். அப்யூசிவ் என்றால் என்ன? கெட்ட வார்த்தைகள், இன்சல்ட்டிங் வேர்ட்ஸ், அவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் மேல் நாம் சொல்லும் பொழுது அந்த கால் ஒன் நேம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இல்லை மற்றவர்கள் நம்மை அழைக்கிறார்கள் கெட்ட வார்த்தையிலே, அசிங்கமாக திட்டுகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கால் ஒன் நேம்ஸ். ஹீ கால் மீ நேம்ஸ், அவன் என்னை திட்டினான். ஸோ ஐ ரிப்போர்ட்டட் ஹிம் டு த ஹெட் மாஸ்டர், ஆகியால் நான் தலைமை ஆசிரியரிடம் அவனை பற்றி புகார் கூறினேன். ஸோ கால் ஒன் பை நேம்ஸ் என்றால் ஒருவர் ஒருவரை திட்டுவது, அசிங்கமாக திட்டுவது. அடுத்ததாக நேம் இட், கேள் என்ன வேண்டும் என்று. நேம் இட், சொல் அதை என்று சொல்லும் பொழுது டெல் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ வில் கெட் இட். என்ன வேண்டுமோ கேள், அதை நான் குடிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இட் என்ற ஒரு சிறு சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். நேம் இட், பேர் சொல், என்ன வேண்டும் என்று, என்ன வேண்டும் என்று சொல் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இட், ஐ வில் பர்ச்சேஸ் இட் ஃபார் யூ. என்ன வேண்டுமோ கேள், அதை நான் உனக்கு விலை கொடுத்து வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது நேம் இட். ஸோ நண்பர்களே, நெயில் டவுன் என்றால் என்ன? உறுதியாக இருத்தல். ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் என்ன? இப்போ ஆணியை சரியாக அது தலையில் அடிப்பது போல இது சரியான விஷயத்தை செய்வது. நேம் ஆஃப் த கேம் என்றால் அந்த ஒரு விஷயத்தினுடைய முக்கிய காராம்சம், அதனுடைய மைய கருத்து, அதனுடைய மைய விஷயம். கால் ஒன் நேம்ஸ் என்றால் ஒருவரை திட்டுவது, அசிங்கப்படுத்துவது வார்த்தைகளாலும் பேச்சாலும். நேம் இட், மற்றவர்களிடம் கேட்கிறாய், உனக்கு என்ன வேண்டும் அதை நான் வாங்கி தருகிறேன் என்று சொல்வது. அடுத்ததாக நேம் இஸ் மட், என் பேர் சேற்றாகிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது இட்ஸ் நாட் லைக் எனிமோர். இதுவரைக்கும் ஒருவரை பிடித்திருந்தது, இனி அவரை பிடிக்காது என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இஸ் மட், மை நேம் இஸ் மட், என் பெயர் கெட்டுவிட்டது, என் பெயர் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லுகிறோம், கெட்டுவிட்டது. இஃப் மை ஃபாதர் நோஸ் தட் ஐ ஃபெயில்ட் இன் த எக்ஸாம், நான் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிவிட்டேன் என்றால் இதுவரைக்கும் அன்பாக இருந்த என் தந்தையார் இனிமேல் அன்பு செலுத்த மாட்டார், என் பெயர் கெட்டுவிடும் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இஸ் மட், மை நேம் இஸ் மட், மை நேம் வில் பி இன் மட் என்று சொல்கிறோம். நேச்சர், இயற்கை. நேச்சர் கால்ஸ் என்றால் இயற்கை அழைக்கிறது என்று சொல்லும். த வேர்ட் யூஸ்ட் டு பாத்ரூம். இப்போ சிறுநீர் கழிப்பதற்காக நாம் கழிவறைக்கு செல்கிறோம், மலம் கழிப்பதற்காக கழிவறைக்கு செல்கிறோம், அதை நேச்சர் கால்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நேச்சர் கால்ஸ், வேர் இஸ் த பாத்ரூம், இயற்கை என்னை அழைக்கிறது சிறுநீர் கழிப்பதற்கு, எங்கே? கழிவறை என்று கேட்கிறோம். அடுத்தது நேச்சர் லவர், இயற்கையை நேசிப்பவன் என்று சொல்லும் பொழுது லவ்ஸ் த சரௌண்டிங்ஸ். எந்த ஒரு மனிதர் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை நேசிக்கிறார்களோ, சுற்றுப்புற சூழ்நிலை என்று சொல்லும் பொழுது மரம், செடி, கொடி, கடல், ஆறு, குளம் என்ற அனைத்தையும் நேசிக்கக்கூடியவரை நேச்சர் லவர், இயற்கையின் காதலன். ஐ எம் ஏ நேச்சர் லவர், நான் ஒரு இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். மதர் நேச்சர் என்றால் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட், இயற்கையான என்ற சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை மதர் நேச்சர் என்று சொல்கிறோம். The mother nature has given us lot of wealth. அப்போ இயற்கை தாய் நமக்கு நிறைய வளங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அடுத்ததாக நெக் என்றால் கழுத்து, பெயின் என்றால் கழுத்திலே வலியாக இருக்கிறான், கழுத்திலே ஒரு குடைச்சலாக இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது
அல்லது பெயின் இந்த ஆஸ், அப்போ பின்புறத்தில் வலியாக இருக்கிறான். பெயின் இந்த பட் என்றாலும் பின்புறம். ஸோ angry and irritating, ஒருவரை கோபமடைய வைத்தலும் எரிச்சல் அடைய வைப்பதற்கும் இந்த சொற்றொடர் நெக் இந்த பெயின் இந்த நெக் என்று சொல்கிறோம். இஸ் எ ரியல் பெயின் இந்த நெக் ஃபார் மீ, அவன் எனக்கு உண்மையாகவே ஒரு கொடைச்சலாக ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு வேதனையை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஸோ இஸ் எ ரியல் பெயின் இந்த நெக் ஃபார் மீ. ஸோ நண்பர்களே, நேம் இஸ் மட்னா, என் பெயர் கெட்டுவிட்டது. நேச்சர் கால்ஸ் என்றால் இயற்கை அழைக்கிறது சிறுநீர் கழிப்பதற்கு. நேச்சர் லவ்வர், இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவன். மதர் நேச்சர், இயற்கையின் தாய். நெக், பெயின் இந்த நெக், பெயின் இந்த ஆஸ், பெயின் இந்த பட் என்றால் எனக்கு தொந்தரவாக எரிச்சலாக இருக்கக்கூடியவன். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். நெயில் டவுன் என்றால் ஒன்றை உறுதியாக்குவது. ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் என்ன? அந்த சரியான விஷயத்தை சொல்லுவது, செய்வது. நேம் ஆஃப் த கேம் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தினுடைய மைய கருத்து, முக்கிய கருத்து. கால் ஒன் நேம்ஸ் என்றால் ஒருவரை கெட்ட வார்த்தையிலே அழைப்பது. நேமிட் என்றால் ஒருவரிடம் அவருக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள், நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்வது. நேம் இஸ் மட், பெயர் கெட்டுவிட்டது. நேச்சர் கால்ஸ், இயற்கை அழைக்கிறது என்னை சிறுநீர் கழிப்பதற்கும் மலம் கழிப்பதற்கும். நேச்சர் லவர், இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவன். மதர் நேச்சர், அப்போ இயற்கை தாய். பெயின் இந்த நெக், பெயின் இந்த ஆசார், பெயின் இந்த பட் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடியவனாக, வேதனை கொடுக்கக்கூடியவனாக ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது யுவர் எ பெயின் இந்த ஆஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக ஆகுமாறு நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ.